ആത്മാവിൽ വാഴുന്ന ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാ നേരവും സ്തുതി പാടും. ആത്മാവിൽ വാഴുന്ന ഈശോയ്ക്ക് അൾത്താരയിൽ വരും തിരുനാഥന് അപ്പമായി തീരുന്ന ഗുരുനാഥന്. അൾത്താരയിൽ വരും തിരുനാഥന് അപ്പമായി തീരുന്ന ഗുരുനാഥന്. ആരാധനയുടെ പൊൻചിറകിൽ ആത്മാവിലലിഞ്ഞു ഞാൻ പറന്നുയരും. മാലാഖമാർ ചേർന്ന് പാടും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഉള്ളൊന്നു തുറന്നാൽ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ ആത്മവാതിലിൽ വന്നു മുട്ടുന്ന നേരം. ഉള്ളൊന്നു തുറന്നാൽ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ ആത്മവാതിലിൽ വന്നു മുട്ടുന്ന നേരം. ആ ദിവ്യസ്വരം കേട്ടാത്മഹർഷത്തോടെ എൻ പൊന്നീശോയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ആ ദിവ്യസ്വരം കേട്ടാത്മഹർഷത്തോടെ എൻ പൊന്നീശോയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ആരാധനയുടെ പൊൻചിറകിൽ ആത്മാവിലലിഞ്ഞു ഞാൻ പറന്നുയരും. മാലാഖമാർ ചേർന്ന് പാടും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൻ വേദിയിൽ അൾത്താര തീർക്കാം. അൾത്താരയിൽ എന്നെ ബലിയായി നൽകാം. ആത്മാവിൻ വേദിയിൽ അൾത്താര തീർക്കാം. അൾത്താരയിൽ എന്നെ ബലിയായി നൽകാം. ആ സ്നേഹബലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും നേരം നിൻ പൊൻകിരീടം ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ആ സ്നേഹബലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും നേരം നിൻ പൊൻകിരീടം ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. എല്ലാ നേരവും സ്തുതി പാടും ആത്മാവിൽ വാഴുന്ന ഈശോയ്ക്ക്. അൾത്താരയിൽ വരും തിരുനാഥന് അപ്പമായി തീരുന്ന ഗുരുനാഥന്. ആരാധനയുടെ പൊൻചിറകിൽ ആത്മാവിലലിഞ്ഞു ഞാൻ പറന്നുയരും. മാലാഖമാർ ചേർന്ന് പാടും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയുടെ പൊൻചിറകിൽ ആത്മാവിലലിഞ്ഞു ഞാൻ പറന്നുയരും.
പാത്രമേ ഓസ്തി വാഴും ദൈവമേ സ്നേഹത്തിൻ അവതാരമേ ആത്മാവിൻ ഭോജനമേ ആരാധനാ പാത്രമേ ആരാധനാ പാത്രമേ Good evening. At this time, we welcome our candidates for Holy Communion and Confirmation into our church. As I call the names, the candidates would be coming into the church, accompanied by their parents and sponsors. I take this opportunity to welcome each and every one of you for this auspicious occasion. Ashish Jalwan, parents Ajay and Soli Jalwan. Ashwin Luke Anthony, parents Anthony Luke and Jasmine Nambiyavarapalli. Sirif M. Kurian, parents Thompson Kurian and Jessie Kurian Manura Marabel. Joel K. George, parents John George and Sheila John.
John Manuparambil. Parents Cyril and Jaya Manuparambil. Sponsors Kunyama Pabali and Joymon Manuparambil. Angelina Joseph and Christina Joseph. Parents Biju and Nisha Joseph. Sponsors Rajit Thomas and Veena Manjerian.
Vicar, Reverend Priest, Reverend Sister, parents, family members, parishioners. We have been diligently preparing our communion and confirmation candidate for the past several months. Now, I'm honored to present these children to this congregation for your blessing. The opening prayer. On behalf of all communicants and confirmants, I humbly request our beloved priests, parents, brothers and sisters, and friends, please pray for us on this sacred and auspicious moment of our spiritual life. Lord, strengthen us with your gifts of grace, to love and serve as a disciple of Christ. Fill us with the joy of your presence, the fruit of your Spirit, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of love, patience, and gentleness, the spirit of wonder and true holiness. God of all ages, you sent out your Spirit to touch the hearts of people so that they may believe in you and in Jesus whom you sent. Look kindly on us as we listen to your voice. Open our hearts to your Spirit to bring to fulfillment the good work you have begun us in. Heavenly Father, you sent your Spirit to transform the apostles into heroes of physical strength on the day of Pentecost. Thank you for granting that same Spirit to us in the sacrament of confirmation we are going to receive. Shower upon us sevenfold gifts of the Spirit so that we may more closely resemble Jesus and be brave witnesses in the world to you and your beloved Son. Amen. My dear beloved children, my sisters and brothers, the Lord Jesus Christ, it's my pleasure to welcome you all. I'm glad to administer the sacraments of confirmation and the Holy Communion. As you all know, 13 of our kids are receiving confirmation and Holy Eucharist. At this time, as Jill and George prayed, let's pray that we all may be filled with the Holy Spirit. But especially these children who are the children of God, they may be able to realize that they are true followers of Jesus Christ. They are the children of God, so that they may be able to uphold, they may be able to be always faithful to the Spirit they have received. And also they may be able to know that they are going to receive the body and blood of the Lord Jesus Christ, so that they are joined together with our Lord Jesus Christ. They are living together in our Lord Jesus Christ. So that let's all pray for these children who are going to receive this confirmation and Holy Eucharist. I welcome you all, especially those who are from out of city, out of town. May God bless you, and also keep these children in your prayers. Let's all together for this Holy Mass, especially for these children. Anna Pesara Tirumalil Kartavaruya Kalpanapo Tirunamatil Chernira Urumayuri Vari Arpikya. Kata
അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശ്വര സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശ്വര സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശ്വര സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാനിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാവിൻ സ്തുതിതം നിസ്തുല മഹിമാവാൻ. ഭൂസ്വർഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സദാ പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. വാനരവൃന്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിപ്പു സാമോദം. പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെന്നും. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാവിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. നിൻ ഹിതമിവിടെ ഭവിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ പൊറുത്തതുപോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടം സകലം. പാപത്തിൻ കടബാധ്യതയും അങ്ങു കഴിഞ്ഞു പൊറുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയിലൊരു നാളും ഉൾപ്പെടുവാനിടയാവരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. രാജ്യം ശക്തി മഹത്വങ്ങൾ പാവനമല്ലോ കർത്താവേ. ആമേൻ ആമേൻ എന്നേക്കും. Now the
പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസം പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങ് ശക്തരാക്കണമേ. ആത്മശരീരങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്ന പരിഹാര രഹസ്യങ്ങൾ അവർ വിശുദ്ധിയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യട്ടെ. നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും വിശുദ്ധ വിചാരങ്ങളോടുകൂടെ അവർ അങ്ങേക്ക് പുരോഗതി ചെയ്യുകയും അങ്ങ് കനിഞ്ഞു നൽകിയ രക്ഷയെ പ്രതി നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും.
അക്ഷയമവരുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. അക്ഷയമവരുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. Raise your voice and glorify the living God. Holy God, holy mighty one, holy immortal one, have mercy on us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Holy God, holy mighty one, holy immortal one, have mercy on us. From eternity and forever, amen. Holy God, holy mighty one, holy immortal one, have mercy on us. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സുന്ദരനായി വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനും സുദീർഘനും ബലവാനും അമർത്യനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്തുവിധം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. സഹോദരനിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയോടെ ദൈവത്തിലേക്ക് വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ കൊറിന്തോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അധ്യായം 11, 21 മുതൽ 26 വരെ വായിക്കുന്നു. കർത്താവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചതും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുമായ കാര്യം ഇതാണ്. കർത്താവായ യേശു താൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് മുറിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ശരീരമാണ്, എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുക. അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴത്തിന് ശേഷം പാനപാത്രമെടുത്ത് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് എൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് പാനം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മരണം അവൻ്റെ പ്രത്യാഗമനം വരെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. അമ്പരമനവരും ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ ഉത്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. തങ്കരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ ഉത്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. പകലുകളോടവിരുദ്ധമവിടുത്തെ പുകഴുക ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ
റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് പോയിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങൾ ഭ്രമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിലെ അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. Dear brothers and sisters, a reading from Acts of the Apostles, chapter 2, verses 1 through 6. May Christ bless you. Coming of the Spirit. The time for Pentecost was fulfilled. They were all in one place together. And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house in which they were. Then appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them. And then they were filled with the Holy Spirit, began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim. Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound they gathered in a large crowd, but they were confused, because each one heard them speaking in his own language. This is the word of the Lord.
ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കാം. ലോകത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എന്റെ ശരീരമാണ്. ഇതേപ്പറ്റി യഹൂദർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. തന്റെ ശരീരം നമുക്ക് ഭക്ഷണമായി തരാൻ ഇവന് എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും. എന്തെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണമാണ്, എന്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവുമാണ്. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നവനായ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു, ഞാൻ പിതാവ് മൂലം ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും. ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന അപ്പമാണ്. പിതാക്കന്മാർ മന്ന ഭക്ഷിച്ചു, എങ്കിലും മരിച്ചു. അതുപോലെയല്ല ഈ അപ്പം. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും. ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും. ഈ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അത് അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു, കാരണം അവൻ നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തേക്ക് വരും. അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലുമാണെന്ന് ആ ദിവസം നിങ്ങൾ അറിയാം. എന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവും സ്നേഹിക്കും. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഈശ്വരിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള വികാരിയച്ച അച്ഛന്മാരെ, അതികുർബാനയ്ക്കും സ്ഥൈര്യലേപനമാകുന്ന പുതാശ്രയ്ക്കുമായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കളെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഇടവക കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ അൾത്താരയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുക. സന്തോഷത്തിന് കാരണം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ 13 മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്നദ്ധരാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ സന്തോഷത്തിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് 13 മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോവുകയാണ്. ഏകദേശം 1.5 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചതാ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും ആകുലതകളും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെച്ചതാണ്. ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പൊന്നോമനകള് മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ സത്യമാണ്.
ആദ്യ കുർബാനയുടെ ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാനുള്ളത്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മാലാഖമാരെ എന്നും ഇപ്രകാരം തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്നാണ്. ഈശോയുടെ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പേര് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഈശോയുടെ അൽത്താരയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാനായി അണഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സത്യമായിട്ടും മാലാഖമാരാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധ കൂദാശയിലൂടെ, കുമ്പസാരമാകുന്ന കൂദാശയിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിമിഷം എന്തെങ്കിലും പൊടിത്തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും വൈദികനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ട് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ, ദൈവനാമത്തിൽ ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ച് മാലാഖയ്ക്കടുത്ത ഒരുക്കത്തോടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ. ഒരുപക്ഷെ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിനായി നാം അണയുമ്പം നമ്മുടെയും കുഞ്ഞുനാളിലെ നല്ല ഓർമ്മകളിലേക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സോടിയെന്ന് വരാം. വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഏതോ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ സിസ്റ്റർമാരൊക്കെ നമസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിൽ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വചന സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം മാത്രം. പഴയ നിയമത്തില് ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ പലതവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ജോബ്, സഹനത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ജോബ്. പക്ഷെ ഈ ജോബിനെ സഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം മാലാഖമാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പിശാചിന്റെ ദൂതൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ജോബിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മെനയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ജോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ജോബിന് സാധിച്ചു എന്നതിന് ഒരു ഉത്തരം എന്ന വണ്ണം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു വാചകം, പിശാചിന്റെ ദൂതൻ വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു വാചകം. അതിങ്ങനെയാ, ദൈവത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി എന്തുകൊണ്ട് ജോബിനെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു: ജോബ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് വെറുതെയാണോ? അങ്ങ് അവനും അവന്റെ ഭവനത്തിനും സമ്പത്തിനും ചുറ്റുവേലി കെട്ടി സുരക്ഷിതത്വം നൽകി എന്ന്. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ഇവിടെ ജോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് പിശാചിന്റെ ദൂതൻ ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ദൈവത്തോട് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വെക്കുകയാ: നീ ജോബിന് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന ചുറ്റുവേലി കെട്ടി സംരക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വചനഭാഗവും കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് ഉത്തരവുള്ളൂ. ഇന്ന് കൂദാശ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് മാറ്റി നൽകുമ്പം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, കൂദാശകൾ ഓരോന്നും ദൈവം നൽകുന്ന ചുറ്റുവേലിയുടെ സംരക്ഷണമാണെന്നുള്ള വലിയ സത്യം. എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ ജീവിതം മുന്നോട്ട് യാത്ര പോകുമ്പം ഈശോ ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ ചുറ്റുവേലികളാണ് ഓരോ കൂദാശകളും എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്ഥൈര്യലേപനമാകുന്ന കൂദാശ സ്വീകരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ സ്വർഗീയ ദൂതരുടെ ഒരു ചുറ്റുവേലി, ഒരു സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി ഈ ഒരു വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ആകയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് മാലാഖ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശോ മാറ്റുന്ന ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൽ ഈശോ കൂദാശയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം, ഒരു ചുറ്റുവേലി കൂടി ദൈവം കെട്ടിത്തരുന്നുണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിതയാത്രയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഓരോ കൂദാശകളും ദൈവം ഒരുക്കിത്തരുന്ന സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചുറ്റുവേലിയാണെന്ന്. ഈശോ തരുന്ന ഈ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ചുറ്റുവേലിക്കുള്ളിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് യാത്ര ഒരുങ്ങുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരുമെന്ന് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈശോ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. മാലാഖമാരായ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നും മാലാഖമാരായി കാക്കണേ എന്ന് ഈശോയോട് അപേക്ഷിക്കാം. ഈശോയെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചുറ്റുവേലി, മാലാഖമാരുടെ ചുറ്റുവേലി,
സകല വിശുദ്ധരുടെയും കാവൽമാലാഖമാരുടെയും സംരക്ഷണമാകുന്ന ചുറ്റുവേലി എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നൽകണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. Let us start with the prayer of faithful. Offering to the Lord these children who receive the body and blood of Christ through the sacrament of Eucharist and the Holy Spirit through the sacrament of confirmation, we pray. That there may be a greater respect and reverence shown by all the faithful for the real presence of Christ in the Eucharist, we pray. Lord, hear our prayer. For our world, that we who are fed with the body and blood of Christ may do all we can to relieve the millions in our world who lack the basic necessities of life, and for our country, that we may grow in unity and peace, seeking the justice that God desires, we pray. Lord, hear our prayer. That you send your Spirit on these servants, as you did to your disciples, who gathered in prayer in Sihon banquet hall, and they may be braced up to live a life of holiness and rooted in faith, they may glorify you always, we pray. Lord, hear our prayer. For all who must struggle with the basic necessities of life, for all who have lost their jobs or their homes, that we may reach out a helping hand to them, and for all of us gathered in this holy place, that we may bear with one another through love, striving to preserve the unity of the Holy Spirit through the bond of peace, we pray. Lord, hear our prayer. That the parents, teachers, and benefactors who raise up in Christian faith be unified with your Spirit, and for all families that our homes may be filled with love, trust, and mutual respect, we pray. Lord, hear our prayer. O loving and gracious Father, in the power of the Spirit, you send us forth to build up your kingdom. The harvest is plenty, but laborers are few. We pray especially for those whom you are calling to serve the church with priestly and religious vocations. Help them to hear and answer your call to discipleship. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, who sent the apostles to proclaim the good news of salvation to the world, bless abundantly our Holy Father, Pope Francis, Bishop Jacob Angadius, and our Bishop Mar Jacob, and all other bishops and all missionaries with the gifts of the Holy Spirit. We pray to the Lord. Lord, let us commend one another and ourselves to the Father, the Son, and the Holy Spirit. We can listen to you, Lord. Lord Almighty God, we humbly pray you, fill these children with your Spirit. May they grow up to the plenitude of Christian life. May they be strengthened not to forget you in prosperity and to seek you out in adversity. Bless them to bear strong witness to you in life, and then, after death, to find the bliss of eternal happiness. Father, Son, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Now the celebrant is asking the question to the confirmants whether they are willing to accept the Holy Spirit in their hearts. Your hands raised, yes, I do. Being filled with the Holy Spirit and confirmed in faith, do you desire to witness to Christ? May God bless you. Now let's sing the Holy Spirit song.
Dear brothers and sisters, the celebrant begins to sign these children with the plenitude of the grace of the Holy Spirit. In preparation, he now prays for himself. Staying devout and diligent, let us pray in silence. Lord Almighty God, we thank you for the infinite mercy by which you sent the Holy Spirit upon the apostles and strengthened them. You shower the church with the gift of the Holy Spirit through the imposition of hands by the apostles and their successors. Make me, O Lord, your humble servant, worthy to administer this gift to the children. Father, Son, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. God our Father, you have granted us through baptism, new birth, membership in the mystical body of Christ, and title to eternal life. Sign these servants with the promised Spirit and give them the spirit of filiations, that they may call you Abba, Father. Empower them, being filled with the divine Spirit, through the imposition of hands, to live as a brave soldier, bearing witness to the gospel, and as a loyal servant of the church. May they be filled with your Spirit's fruits of love, peace, happiness, patience, kindness, goodness, fidelity, meekness, and self-control. By your grace, may they be blessed to live a life undefiled. We offer praise, honor, and worship to you, to your beloved Son, and to the Holy Spirit, now, always, and forever. Amen. Now the celebrants are going to receive the confirmation. Jeevan Paul, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Joshua Carnot, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Iles and Jibo, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Joseph Matthew, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Deepak Manu Parambil, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. John Manu Parambil, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Christina Joseph, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Angelina Joseph, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Jessica Punguri, having been baptized, is now perfected and confirmed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us stand, please. Lord God, may the life-giving sign and the fullness of grace of the Holy Spirit that they have received, the new life they have begun, and the armor of justice they are wearing, shield them from enemy's arm. May they be blessed to exude the divine fragrance of Christ in their life. In Jesus' name we pray. Amen.
Gospel, page 21. കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരങ്ങൾ കയ്യപ്പനായി തലകുനിക്കുകയും ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, വിശുദ്ധന്മാർ പീഠങ്ങളുടെ അടുത്ത ചിത്രമായ പരിശുദ്ധ സഭാംഗങ്ങളുടേതാകുന്നു ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ അംഗമാകുന്നതായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരത്താൽ യഥാർത്ഥ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ പദവികൾക്ക് എപ്പോഴും നൽകപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസികൾക്ക് ആത്മീയ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധമായ സഭാശരീരത്തിൽ സവിശേഷങ്ങളാക്കുവാൻ നിസ്സാരരുടെ വിളിക്കുന്നതുമായി ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കി. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ കൃപാവരം ഞങ്ങളിൽ നടക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ ഏകാഗ്രവനത്തിലും ഞങ്ങളുടെയും അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ടാക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണാനിധിയായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന നീതിയുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങേതോചിതം പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും. മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ജീവന്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രരാകുകയും ചെയ്തവർ ഭക്തിയോടും സഖ്യയോടും കൂടെ വിശ്വരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളട്ടെ.
ബ്രഹ്മചാരികളുടെയും കന്യകളുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ, പുത്രീപുത്രന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസങ്ങളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെ സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് പുറപ്പെട്ടു എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവിൻ. മിശിഹായുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിന് രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. സഹോദരേ കുർബാന ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധനിശ്ചയങ്ങളാദിവദേശങ്ങൾ സ്പർശകരാക്കുവാൻ ഏവരും ഭാവികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ ദാനത്തിലെ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. സഹോദരരെ, മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ആശംസിക്കുകയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവിൻ. പറ്റജനമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഉദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി സമാധാന സമർത്ഥമാതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സുഖത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി
നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയുടെ ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാദൻ സഹവാസവുമേ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. പൂർവപിതാവാം ഈശോവാക്യാപോവിന്നിവതൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ. രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ അഖില ചരാചര കർത്താവാ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പൂ. ന്യായവുമാണതുയുക്തവുമാം 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 ന്യായവുമാണതുയുക്തവുമാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. പിതാവിന്റെ തന്നെ മനസ്സിലാ സർവൈശ്രാമണ മധുരത്തിലുള്ള ആദ്യമായ നാമം എല്ലാ ക്രിസ്തയും എല്ലാ നാവുകളും കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ ശിക്ഷകളും പോഷിയും അറിയിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കും. മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവട്ടെ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളാരങ്ങളും അലഖാമരുടെ വിചാരങ്ങളും കൊണ്ട് അങ്ങേക്കുപ്പെട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അജ്ഞാനമായ സുഖീസ്ഥലങ്ങളുടെ നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധമായ കോടന്മാരോട് സഹന്മാരോട് ചേർന്ന് നാം അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചേർന്ന് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Holy, holy Lord, the mighty God. Heaven and earth are filled with your glory. Hosanna in the highest. Hosanna to the Son of David. Blessed is he who came and is to come in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. കർത്താവായ സഖീകരണങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവചന സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മജാതനം അങ്ങയുടെ സുദർശനമുള്ള പ്രകാശം അങ്ങയുടെ സ്വതയുടെ പ്രതിച്ഛായമായ വിശ്വനാഥത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങയോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തുന്ന കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ ശനിതാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിമുള്ള മർത്യമായ ആത്മാവോട് മർത്യമായ ശരീരത്തിനും കൂടെ പരിഭരണനിഷ്ഠായ സ്ത്രീയിൽ മര്യാദനായി നിയമത്തിന് അധീനരായ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ നിയമത്തിന് അധീനാവുകയും ഞങ്ങളെ രക്ഷയുടെ സ്മരണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രക്ഷാകരമായ ഈ രഹസ്യം തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ
പ്രധാനപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകി. To
അപേക്ഷമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിന്നെ എതിരേൽക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിലെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ഓശാനപാടി ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷകാരണങ്ങളിലാകുന്നു. മറ്റൊരായ ഞങ്ങളിൽ നിന്റെ സ്നേഹം ഉദയം ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ നിലവോടെ വിൽപ്പനം ചെയ്തു. നിന്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് സ്തുതി. നിലവോടെ കടന്നു കൊടുക്കുന്നവനെ തുലങ്ങളുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. ദൈവമായ നിനക്ക് ഹൃദയം ആരാധനയെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യോഗ്യരാകട്ടെ. നാഥനായ നിന്നെ എല്ലാ സമയവും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹനീയ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ആരാധനയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുക എല്ലാ നാടിലും യോഗ്യവും എല്ലാ കാലിലും യുക്തവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ വചനങ്ങളുടെ മാധുര്യം ആസ്വദിക്കുവാനും മാലാഖമാരുടെ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങയുടെ ദാനമായ ദൈവരഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും മോഹനനായ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും കീർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടാതെ ആരംഭിക്കുവാനും ബലഹീനായ ഞങ്ങളെ കാര്യപൂർവ്വം അങ്ങ് യോഗ്യരാക്കി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ നയിക്കും. സകലത്തെയും പൗത്രീകരിക്കുന്ന തന്നെ അമൂല്യമായ ശരീരരക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രാജാവും രക്ഷകനും ജീവദാതാവുമായ മിശിഹ കൃപാപൂർവം നമ്മെ യോഗ്യരാക്കി വിചാരങ്ങളും വചനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും വഴി തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ഈ അച്ചാരം നിന്റെ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളുടെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായ വിധം വർദ്ധിച്ച എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വിരവോട് നമ്മിൽ വർഷിച്ചു. സ്വർലോകത്തിൻ മഹിമയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ. അക്ഷയ സൗഭഗമാർന്നിടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും, എൻ രക്തം പാനം ചെയ്യും. മാനവനിൽ നിവസിക്കും, അവനിൽ ജ്ഞാനം നിശ്ചയമായി. വിധിയിൽ വീഴാതവനെ ഞാൻ അന്തിമ ദിവസമുയർപ്പിക്കും. നിത്യായുസ്സവനേകും ഞാൻ ഏവം നാഥനരുൾ ചെയ്തു. അരുളിയ പോലും നീ ബലിയിൽ പങ്കാളികളാ അഖിലർക്കും ദൈവം കനിവാനരുളട്ടെ. ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നെന്നും നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവശ്യകവാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയ അനുഗ്രഹമരുളട്ടെ. ദൈവം കരുണയുടെന്നെന്നും. ജീവൻ നൽകും ദൈവികമാ ശുദ്ധിയെഴുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരാമഖിലരിലും ദൈവം വരനിര ചൊരിയട്ടെ. കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ. മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.
Amen.